हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब प्लस जलालाबाद दे उपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिवें शाम नूं 5 बजे डेली तुहाडे वास्ते एक धमाकेदार क्लास असीं लैके आउणे आ। क्लास जिहड़ी असीं एशियन हिस्टरी जिहड़ी आ ओह कर रहे हैं। अज एशियन हिस्टरी का जिहड़ा टॉपिक पढ़ाउण जा रहे हैं। अज मैं गुप्त काल तो उत्तर गुप्त काल तक पढ़ाऊंगा। मीनिंग की आ कि तुहाडा गुप्त तो स्टार्ट करांगा, गुप्त तो लैके हर्षवर्धन तक चलांगे। असीं अज हर्षवर्धन मान के चलो, गुप्त काल तो अगला समा असीं उत्थे पहुंच जांगे। ते मैं ये एशियन हिस्टरी की अज सैकंड लास्ट क्लास है। इस तो बाद एक क्लास होर रह गई। तुहाडी जिहड़ी प्राचीन इतिहास आ वो खत्म हो जू। तुहानूं पता ही है साडियां इस क्लासां दा कि सारियां क्लासां जिहड़ियां ने MCQs UPSC PCS UGC नेट लैवल दे MCQs ने, एक्सप्लेनेशन MCQs ने। जे वाਕਿਆ तुसीं मास्टर कैडर, लैक्चर कैडर, चंडीगढ़ के पेपर की, महाचल अपने लैक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे लई क्लास बड़ी बेनीफिशियल रहूगी। एक शिकायत फिर तुहाडे कोल रहिंदी आ कि मैं इसे तरह ही हुण एक क्लास संगम काल तो बाद मैं मध्य काल स्टार्ट कर दूंगा, पर एक बार क्लास पूरे पंजाब के कोने कोने तक पहुंचाओ। ये शिकायत जिहड़ी आ तुहाडे नाल बनी रहूगी। सारे विद्यार्थियों ने स्टेटस लाउणा, जिहड़े बच्चे लाइव जुड़दे आ वो भी, उस तो बाद जिहड़े इहनूं रिकॉर्डेड देखदे आ वो विद्यार्थी भी। चलो मैं बिना किसी डेरी तो गुप्त काल ते उत्तर गुप्त काल घटो घट 60-70 क्वेश्चन जिहड़ा है मैं लैके आया अज। ते इहदे नाल नाल एक दो चीज़ां तुहानूं दस देना। किसी भी विद्यार्थी ने क्लास की अपडेट लई, PDF दे लई जां किसी होर चीज़ लई जुड़ना है तो आह नंबरां दे उत्ते तुसीं आदा साडे मैसेज करके, तुहानूं साडे WhatsApp ग्रुप बने हुए ने, फ्री WhatsApp ग्रुप ने, उन्हां विच जाके तुसीं जुड़ सकदे हो। नाल दी नाल साडा आ टैलीग्राम जिंदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करूंगा। इहदा लिंक थल्ले जदों आ वीडियो चल रही है डिस्क्रिप्शन दे उत्ते लिखा होगा PDF फॉर जिहड़ा हैगा साडा टैलीग्राम लिंक। तो आ साडा टैलीग्राम आ, उहदा लिंक थल्ले मैं दवा दूंगा। उस लिंक दे विच जाके तुसीं क्लासां दी PDF जिहड़ियां ने ओह प्राप्त कर सकदे हो। ते एक चीज़ तुहाडे लई खास लैके आए हुण, ये विद्यार्थी ना कहण कि सर पढ़ाउंदे बहुत घट ने ते कंटेंट हौला ते फीस तां थोड़ी कीती हुई है। UPSC प्री ते मैं सारे क्वेश्चन पॉलिटी दे कराया, घटना चक्कर कराई आ सीधा पई उत्ते YouTube ते चेक कर लिओ। घटना चक्कर दी मार्केट च किताब लाओ UPSC प्री दे, जे एक भी सवाल मिस होया कह दिओ सर कि मिस सी। दूजा मसला जिहड़ा रह गया, लक्ष्मीकांत लैन तो लैन पढ़ाई है YouTube ते जाके पई है, चेक कर लो। जे लक्ष्मीकांत दी एक लैन 20 विचों कटिंदी आ 10 दी। तो इस लैवल का कंटेंट ते कोई UGC नेट का सवाल नहीं, कोई PGT का सवाल नहीं, सारे सवाल कराने। ते जिहड़ा कोर्स आ साडा, वैसे साडा जिहड़ा मेरे प्यारे बच्चों कोर्स मास्टर कैडर का वो हैगा 5000 रुपए का। किन्ने दा? 5000 रुपए का कोर्स आ। साल की वैलिडिटी, एक साल की, पूरे साल की वैलिडिटी। हिस्टरी पॉलिटी दोवें चीज़ां, हिस्टरी ते पॉलिटी दोवें चीज़ां मैं कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा ते MCQs भी कराऊंगा। पर एक जबरदस्त चीज, दिवाली तक, दिवाली 12 ਨੂੰ खत्म होगी, 13 डेट तक, 13 तरीक तक साडा जिहड़ा एक कोर्स आ ये 2000 रुपए का रहूगा। एक साल की वैलिडिटी सिर्फ 2000 रुपए का। हुण ये तुहाडे कोल मौका है, इस तो बाद मैनूं कहना नहीं किसी ने, 13 तरीक तो बाद किसी ने नहीं कहना, फिर 5 रुपये ही देना पऊगा। तो 13 तरीक तक तुसीं जुड़ सकते हो। तो चलो मैं बिना किसी डेरी तो क्लास नूं जिहड़ा है स्टार्ट करन जा रहा। गुप्त साम्राज्य पढ़ाऊंगा। गुप्त साम्राज्य का पहला सवाल तुहाडे सामने रह गया। वो कहंदे प्राचीन भारत जिन्हों आपां एशियट कहने आ, एशियन भारत विच किस राजवंश के राज नूं सुनहरी युग कहा गया? कहंदे जिहड़ा गोल्डन एज किहनूं कहा गया? हुण वेखो, जदों असीं एशियन हिस्टरी पढ़दे उहदे च एक गोल्डन एज जिहड़ा सी ये किहड़े राज नूं कहा गया? हुण इहदे विच दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां इहदे विच क्लैरिटी दे विच मैं लैके आवां। पहला तां सवाल इहदा तुहाडे बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब आ भी गया होना, जल्दी जिहड़ा इहदा आंसर तुसीं दे भी रहे होगे। पर जवाब की है, इहदा आंसर मेरे प्यारे बच्चों बनेगा, वो की बनेगा? सी बनेगा, गुप्त काल। की बनेगा? गुप्त काल। हुण वेखो चीज, हुण एक चीज तय हैगी कि गुप्त काल ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ, किहदे ਲਈ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਦੇ ਆ। पर ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? 골ਡਨ ਏਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां कला का, आर्कीटैक्चर का, हर एक चीज़ का जो विकास है ना इस समय के बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का कला विकास ये नहीं असीं कह सकते कि प्राचीन भारत में कला विकास गुप्त काल में साहित्य लिटरेचर का ही होया।
हर तरह का विकास है जिहड़ा सानूं इत्थे देखण नूं मिलिਆ। कालीदास वर्गे महान लेखक सानूं इत्थे देखण नूं मिले, ठीक है। भाई जान वर्गे असीं गल करिए चीनी विद्वान सानूं इत्थे देखण नूं मिले। तो बहुत वड्डी गिनती दे विच बहुत वड्डे वड्डे विद्वान सानूं जिहड़े हैगे ने इस समय दे विच मिले। ये चीज़ां जिहड़ियां ने तुसीं ध्यान विच रखणियां ने। चलो आ इहदी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन तुहाडे वास्ते लैके आउणा हर बार जिहड़ा एक्सप्लेनेशन लैके आउणा। प्राचीन काल नूं असीं नूं सुणने विच गुप्त काल नूं असीं जिहड़ा बहुत वड्डा मंनदे हां, क्योंकि इस समय कला ਸਾਹਿਤ धर्म विच बेमिसाल तरक्की हुई, क्रांति हुई बड़ी तगड़ी। ते गुप्त वंश विच श्री गुप्त, कटोचकच गुप्त, चंद्रगुप्त पहला, नईसन, समुंदर गुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त दूजा, कुमार गुप्त पहला, स्कंद गुप्त, आदि गुप्त वंश पहला शासक श्री। ये सारी चीज़ों को तुसीं अंडरस्टैंड करनी आ। कहते कि इहदे जिहड़े शासक ने किहड़े-किहड़े शासक ने। श्री गुप्त पहला शासक सी किंदा गुप्त साम्राज्य का। इहदे बाद घटोचकच गुप्त आया, ठीक है। उस तो बाद चंद्रगुप्त पहला आया, ठीक है। वो चलो अगे अगे जाके चीज़ां मैं तुहानूं समझाउंदा जाऊँगा। ये चीज़ां जिहड़ियां तुसीं अंडरस्टैंड करते जाओगे। अगांह अगांह चीज़ां जिहड़ियां ने इहनूं समझ। फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त दूजा आया, फिर कुमार गुप्त आया, फिर स्कंद गुप्त आया, लास्ट में विष्णुगुप्त आया। आई चीज़ां ने सारियां, ठीक है। तो उस तो बाद चलो अगले सवाल दे विच असीं आउणे आ, ठीक है। जिहड़ा अगला सवाल हैगा तुहाडे सामने, ठीक है। हुण आ गया हुणा। हुण असीं हुणा दे हमले कारण किहड़ा राजवंश सब तो वध भड़क गया। मतलब एक असी चीज़ मानते हैं, वो ये चीज़ मानते हैं कि हुणा दे हमले दे नाल जिहड़ा सी एक बार पीएस टैट दे पेपर च सवाल भी आया सी कि गुप्त साम्राज्य दे खत्म होने का रीजन की सी। तां हुणा दे हमले भी गुप्त साम्राज्य दे खत्म होने का एक रीजन सन। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੰਦ ਗੁਪਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਰੀ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सानू इन्हां विद्वानां दे विचों किहड़े विद्वान ने गुप्त साम्राज्य की सब तो पहला जानकारी दी। सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों, तुसीं हुण इहदा आंसर जल्द तो जल्द जिहड़ा इहदा आंसर तां तुसीं दिओगे, ठीक है। तां कमेंट बॉक्स दे विच इहदा आंसर तां चलदा रहूगा, पर एक चीज़ इहदे विच वेखो, ध्यान दे विच रखो। हुण इह चीज़ तां तुसीं समझदे हो फाईजान जिहड़ा हैगा सी ਉਹ चंद्रगुप्त दूजा मीनिंग कि गुप्त साम्राज्य के समय में भारत आया। हुण तुसीं भज के जाओगे किधर, फाईजान वाल, जिहड़ा कि आंसर नहीं सही बनना, क्योंकि असीं इट सिंह जिहड़ा हैगा सी इह एक विद्वान सी जिन्हें सब तो पहला की गुप्त शासकां बारे जानकारी दित्ती। तां इस करके इहदा आंसर की सही आऊगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਲਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣਾ, सही ऑर्डर लाना है कहता गुप्त काल के राजा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं समझूंगा। सब तो पहला गुप्त राज किहड़ा होया सी, श्री गुप्त होया सी। श्री गुप्त तो बाद क्या गया, कटोकच गुप्त आ गया। इस तो बाद की आ गया, कटोचकच गुप्त आ गया। तीजा फिर की आ गया, चंद्रगुप्त पहला आ गया। चंद्रगुप्त पहला तो बाद की आ गया, समुद्र गुप्त आ गया, ठीक है। तो समुद्र गुप्त तो बाद गल तो इत्थे भी नहीं खत्म हुई, मैं तो तुहानूं सारा ए तो Z ही दस के जाऊंगा। और समुद्र गुप्त तो बाद चंद्रगुप्त दूजा आ जाता है। चंद्रगुप्त दूसरे तो बाद कुमार गुप्त आ जाता है। कुमार गुप्त तो बाद स्कंद गुप्त आ जाता है। स्कंद गुप्त तो बाद विष्णु गुप्त आ जाता है। हुण छोटे छोटे सवाल जिहड़े मैं बना के, पहला सवाल तुहाडे सामने मेरे प्यारे बच्चों ये आउंदा है कि गुप्त साम्राज्य जिहड़ा हैगा, किहड़ा साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य। वैसे तो अगे जाके सवाल मैं पाया भी होया, चलो उत्थे मैं कला ठीका जिहा ला के गांह बढ़ जूंगा, इहो कुछ ही आ। पर गुप्त साम्राज्य की जिहड़ी स्थापना कीती सी, इहदी जिहड़ी स्थापना कीती सी मेरे प्यारे बच्चों, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟੋਕਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
पर एक चीज आ गई, इन्हें जो वास्तविक रीयल फाउंडर जिन्होंने असी की मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संस्थापक वो कौन सी? तो वास्तविक संस्थापक जो मन्या जाता है वो चंद्रगुप्त पहला मन्या जाता है, क्योंकि एक किसाना का उस समय गुलाम सी, इन्हें आजाद शासन नहीं किया श्री गुप्त ने, क्योंकि पहला एक समत सी, ये जगीरदारी से इन्होंने को समतवादी सी, किन्हां दी समतवादी सी? किसाना दी। याद राज इन्हें नहीं किया सी, याद जो राज किया चंद्रगुप्त पहले ने किया, इस करके रीयल जो असी संस्थापक मानते हैं गुप्त साम्राज्य का, इनू मानते हैं। यह सवाल ध्यान में रखना है। फिर आ द्वारा सीक्वेंस आ गई, इनू द्वारा तुम बिठाना है, किहड़ा पहला आया, किहड़ा बाद च आया, किहड़ा उस तो बाद च आया। हुण इहदे विच वेखो दो तो विचों उड्डी गए, हुण इहदे विच ना तो श्री गुप्त दिता है, ना कटोच कच्च दिता है, तो वो उठ गए। तो उस तो बाद की आ गया, इस तो बाद फिर चंद्रगुप्त पहला जो है मेरे प्यारे बच्चों, सब तो पहला तो यह आता है चंद्रगुप्त पहला जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला जो आता है। दूजा चीज उस तो बाद सिकंदरगुप्त पहले तो बाद जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तो बाद आता सिकंदरगुप्त दूजा, सॉरी आप चंद्रगुप्त पहले तो बाद जे मैं गल करा तो समुद्रगुप्त आता है। कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों? समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त तो बाद इहदा मुंडा किहड़ा आता है? चंद्रगुप्त दूजा आता है। चंद्रगुप्त दूजे तो बाद जे असीं गल करिए, ठीक है, फिर किहड़ा आता है? कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त तो बाद जे मेरे प्यारे विद्यार्थी असीं गल करिए कौन आता है? स्कंदगुप्त आता है। ते स्कंदगुप्त तो बाद जिहड़ा असीं राजा मनदे हां, ओह किहड़ा मनदे हां? ओह असीं विष्णुगुप्त मनदे हां। किहड़ा मनदे हां असीं? विष्णु, ठीक है, गुप्त जिहड़ा है मेरे प्यारे बच्चों मनदे हां। आ राजे सी, आ सीक्वेंस सी, इह फिर ध्यान दे विच रख लेना, उंगलां च रखणियां। श्री गुप्त सब तो पहला, घटोचकच दूजे नंबर ते, चंद्रगुप्त पहला वो तीजे नंबर दे विच, उस तो बाद जिहड़ा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तो बाद चंद्रगुप्त दूजा आ जाता है। चंद्रगुप्त दूजे तो बाद मेरे प्यारे बच्चों किहड़ा आ जाता है? ठीक है, उस तो बाद कुमारगुप्त आ जाता है जिन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई सी। फिर स्कंदगुप्त आ गया जिन्हें हुणा नूं हराया सी। फिर लास्ट विच विष्णुगुप्त जिहड़ा है पहला आ जाता है। ਅਸੀਂ फाउंडर किनू मानते हैं? श्री गुप्त ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, रीयल फाउंडर ਅਸੀਂ किनू ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਚੰद्रगुप्त पहले ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਸੰਮਤ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ 12 ਤੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰद्रगुप्त ਪਹਿਲਾ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਚੰद्रगुप्त ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, पर इत्थे दो तीन चीज़ां जिहड़ी तुसीं समझोगे बहुत सोहणे तरीके नाल समझोगे। तां सब तो पहली गल तां असीं दो तीन चीज़ां ने, इन्हां ने सोने दे सिक्के भी चलाए सी। किहड़े सिक्के चलाए सी? सोने दे गोल्ड सिक्के भी चलाए सी। सोने तो बाद इन्हां ने चांदी दे सिक्के भी चलाए सी। चांदी तो बाद मेरे प्यारे बच्चों इन्हां ने तांबे दे सिक्के भी चलाए सी। किन्हां ने? गुप्त काल वाले सारे तरह के सिक्के चलाए सी। शीशे दे सिक्के किहने चलाए? वो कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दिओगे तुसीं। हुण अगला सवाल जिहड़ा सोने दे सिक्के चलाए सी, तां सोने दे सिक्के मेरे प्यारे जे विद्यार्थी किहने चलाए सी? चांदी के सिक्के किन्ने चलाए? तो ये सारे सिक्के जिहड़े मेरे प्यारे बच्चे उसी गुप्त काल विच चले। हुण गुप्त काल विच सोने दे सिक्कियां नूं की कहंदा? पेपर च सवाल आउंदा ना, सोने दे सिक्कियां नूं की कहंदा? दीनार कहंदा। की कहंदा मेरे प्यारे बच्चों? दीनार। सोने दे सिक्कियां नूं की कहंदा? दीनार। किहदे विच? गुप्त काल दे विच। चांदी दे सिक्कियां नूं मेरे प्यारे बच्चों की कहंदा? तां चांदी दे सिक्कियां नूं रूपक कहंदा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तां इहनूं क्या कहंदा? रूपक कहंदा। तांबे दे सिक्कियां नूं मेरे प्यारे बच्चों की कहंदा? ठीक है, तां इहनूं मासिक कहंदा। की कहंदा? मासिक जिहड़ा हैगा इह कहंदा। आ गल अंडरस्टैंड करनी, आ चीज़ तुसीं समझनी आ, पेपर दे विच सवाल पुछया जांदा है। तां छोटे पॉइंट ने जिहड़े उन्हां उत्ते मैं टिप्पणी कर रिहा। हुण आए ने आपां नवें सवाल दे उत्ते। ठीक है, तां नवें सवाल, चलो ये सवाल तां आपां कवर कर चुके हां। ठीक है, कि गुप्त काल दा गुप्ता साम्राज्य दी राजवंश ने किहड़े काल दे विच राज कीता सी? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 319, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 500 ਏਡੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਗੁਪਤ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 275 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
550 ईस्वी तक राज किया। इस राजवंश की स्थापना महाराजा, क्योंकि उन्हें महाराजा की उपाधि धारण की सी। किन्ने महाराजा की उपाधि धारण की सी? श्री गुप्त ने। तो महाराजे होंगे सी जिवें कि जिहड़े किसानां दे समत होंगे सी ना, वो महाराजा की उपाधि जिहड़ी ने वो धारण करते होंगे सी। ठीक है, तो लगभग 275 ईस्वी तक गई, पर गुप्त वंश नाल संबंधित, ठीक है, पहला शक्तिशाली शासक जिहड़ा मन्निया जांदा है वो असीं चंद्रगुप्त पहला नूं ही मनदे हां। ये चीज़ां जोड़ियां ने अंडरस्टैंड करनियां ने, ये चीज़ां तुसीं समझना है। ठीक है, उस तो बाद आ गया हेठ शासक, हेठले शासकां विचों किसने 4 अश्वमेधां दा संपादन कीता? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੈਂ ठीक है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਰਵੇਜ਼ ਸੇਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਧ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਾਟਕ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੈਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵੈਦਿਕ ਜੱਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੈਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੇਤੂਬੰਧ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ, ਇਨਫੋਸੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ? ਵੈਨਸਟ ਸਮਿਥ ਨੇ। ठीक है, किन्ने दिता? एक गल अंडरस्टैंड करनी आ, वैनसेट स्मिथ ने अपनी रचना, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, उन्हें एक अपनी किताब लिखी। किहड़ी किताब? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ते इहदे विच इहने समुंदर गुप्त नूं की किया? इंडियन नैपोलीअन क्या, भारत दा नैपोलीअन किया गया। ये चीज तुसीं अंडरस्टैंड करनी आ। अगला सवाल तुहाडे सामने आ गया। हुण कहंदे हेठ दित्ते गुप्त राजे विचों किस दा एक होर नाम देवगुप्ता भी सी। हुण कहंदे इन्हां विचों किहड़ा एक व्यक्ति होर सी जिहदा नाम देवगुप्ता भी सी? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਵਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ। ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੇਵਗੁਪਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵਗੁਪਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਵਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਸਮਝਿਓ। परम भगवत का खिताब धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सी? आंसर बहुत प्यारा है, परम भगवत जिहड़ा खिताब सी। तां मेरे प्यारे बच्चों, एक खिताब जिहड़ा धारण करने वाला पहला गुप्त शासक ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸਨੇ
परम भगतावाद का खिताब हासिल किया। पर यह सानू जानकारी कितों मिलती आ, यह समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक सी जिसने परम भगतावाद का खिताब हासिल किया। यह जानकारी सानू जिहड़ियां हैगियां ने नालंदा ते बोध गया दियां प्लेटां दे विचों ये जानकारी आ जिहड़ी सानू प्राप्त हुंदी आ। इस करके छोटे पॉइंटां दे उत्ते असीं अंडरस्टैंड करांगे। इलाहाबाद रतनम शिलालेख हेठ लिखे विचों किस नाल जुड़िया होया है? इलाहाबाद जिहड़ा असीं गल करिए रतनम जिहड़ा शिलालेख हैगा है ये किहड़े शासक दे नाल जुड़िया है? 14वां नंबर आंसर जिहड़ा है मेरे प्यारे बच्चों वो दस्सिओ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜ। ਹੁਣ ਸੀ ਡੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦਾ शिलालेख ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शिलालेख ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਕਾ ਹਰੀਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਤੰਭ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਗਪਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 15ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ शिलालेख ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਿਤਰੀ शिलालेख ਕਿਹੜਾ शिलालेख ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਵੱਢਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਭੀਤਰੀ शिलालेख ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਭੀਤਰੀ ਜਿਹੜਾ शिलालेख ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰੀਜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਊਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਊਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਸਮਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਪਤਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜਨ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 712 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ 500 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 550 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਡੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਸ਼ੱਕ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਬੋਰੀਆ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਾਣ, ਸ਼ੱਕ, ਪੱਲਵ, ਚੇਦੀ ਵੰਸ਼
उस तो बाद शुंग वंश तो बाद कनव वंश, सातवाक वंश, ये सारे वंश असीं पढ़े सी। बड़े डिफिकल्ट वंश ने, पर मैं बड़े सिंपल जी भाषा दे विच तुहानूं पढ़ाए सी। तां इहदे विच ओह कहिंदे कि शक वंश है जिहड़ा, ਉਹਦਾ ਜੇਤੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17ਵੇਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਨੇ ਕੀਆ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਦਰ ਸਿਮਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੁਦਰ ਸਿਮਾ ਤੀਜਾ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰ, ठीक है। नाले नाले इस खुशी दे विच उस मेरे प्यारे बच्चों उन्हें चांदी दे सिक्के भी जारी किए सी। ते एक सवाल फिर आ गया, मैं पिछे दस्सिया सी सोने दे सिक्कियां नूं तां की कहंदे सी? दिनार। ते चांदी दे सिक्कियां नूं की कहंदे सी? कमेंट बॉक्स ते लिख के भेजना है। तो इस करके मैनूं पता भी लग सके ना कि तुसी तो काफी एक्टिव हो जो मेरे नाल जुड़े हुए हो। ते चांदी दे सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सी? हुण मैं पिछे ही चीज समझा के हटिया। सवाल की एक्सटेंशन किवें वधदी, सवाल का लैवल वधदा किवें? असीं इह चीज़ां नूं अंडरस्टैंड करना है, असीं पॉइंट नूं अंडरस्टैंड करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਰੂਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। तो इहदा आंसर जिहड़ा तुसीं मनना है। हुण जिहड़ा भाईजान भारत विच आया सी ना, ये आया सी भी आंसर सही होगा चंद्रगुप्त दूजे दे समय दे विच। हुण दो चीनी यात्री असीं बड़े ज़्यादा सुणदे। एक तां असीं चीनी यात्री जिहड़ा हैगा वो भाईजान नूं मनदे आ, ये चीनी यात्री सी। एक मेरे प्यारे बच्चों चीनी यात्री बड़ा मशहूर चीनी यात्री एक होर मन्निया जांदा है। एक तां इह मन्निया जांदा है एक चीनी यात्री सी हून सांग, जिहड़ा सी हून सांग। आ दो चीनी यात्री सी जिहड़े ये भारत आए सी। हुण दोवां चीनी यात्रियों के विचों जिहड़ा भाईजान सी ये कहंदे ये आया सी गुप्त काल के समय दे विच। कदों भारत आया सी? गुप्त काल के समय दे विच आया सी। ते ये आया सी चंद्रगुप्त दूजे के समय दे। चंद्रगुप्त जे असीं गल करिए चंद्रगुप्त दूजे के समय दे विच भारत विच आया सी। ते जिहड़ा ह्यून सांग मेरे प्यारे बच्चों आया सी ये कदों आया सी? हर्षवर्धन के समय दे विच आया सी। कदों आया सी? हर्षवर्धन के समय च आया सी। हर्षवर्धन ने इहनूं सुरक्षा प्रोटैक्शन भी प्रोवाइड की। ते ह्यून सांग दी असीं एक चीज़ भाईजान दी एक चीज़ मनदे आ, इहने एक किताब भी लिखी सी। ठीक है। ते उस तो बाद इहने जिहड़ी असीं गल करिए कि इहने एक किताब लिखी सी, वो किताब फ्यूज्यूकी जिहड़ी एक किताब आ वो भी इहने लिखी सी। एक चीज़ होर अंडरस्टैंड इहदे बारे करनी आ, कहंदे कि इह थल दे रस्ते राहीं आया सी, जल दे रस्ते राहीं गया सी। ते इहने भारत दे मध्य एशिया देश जां भारत दा जिहड़ा मध्य देश आ इहनूं बामणां दा देश जिहड़ा सी वो इहने कहा सी। ये छोटे छोटे पॉइंट चलो आपां याद रखने आ। ठीक है। उस तो बाद चलो अगला सवाल जिहड़ा आ गया। ठीक है। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ 20 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਰਾ ਲੇਖ ਵਾਲੀ। ठीक है। ये इन्हां दी जिहड़ी ट्रांसलेशन च दिक्कत है, इस करके सवाल मैं स्किप करके अगां चलिया। ठीक है। तो इस चीज़ नूं समझदे होए आपां नैक्सट सवाल दे उत्ते आउणे आ, जिहड़ा अगला सवाल तुहाडे सामने रहा। हुण गुप्त काल दौरान गुजरात ते केंद्र किस दे नाल सन? ठीक है। असीं गल करिए गुप्त काल दे दौरान जिहड़ा गुजरात अते केंद्र किस दे नाल सन? बंगाल, डेक्कन अते तामिलनाडु विच स्थित सी। तां इहदा आंसर मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ा तुसीं मन्नोगे ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
कपड़ा उत्पादन जिहड़ा हैगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, की है कपड़ा उत्पादन के गुप्त काल दौरान गुजरात, बंगाल, दक्षिण ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਡੈਕਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਐ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਡੈਕਨ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਤਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਪਾਨਿਕ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਸ਼ਪਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਸੀ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, 9 ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕੋਸ਼ਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਪਨਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਨ ਵਰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਤੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 9 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ठीक है, ये चलो मैं पिछे भी ये सवाल जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲੋਪਲੀ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਗੁਪਤ ਵਾਲੇ ਛੇਦ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਐਰਨ ਸਿਰਾਲੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਰਾਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਐਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਾਲੇਖ 510 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਈਰਾਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਾਇਆ, ਐਰਨ ਸਿਲਾਲੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਾਲੇਖ ਐਸ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਰਾਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ। ਪਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਨਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਨਾਰੀ ਜੋ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਪਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਨੇਵਿਊ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਬੀ ਆਊਗਾ। 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1/6। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1/6 ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ?
सवाल बड़ा जबरदस्त आ, बड़ा सोहना सवाल आ जिहड़ा तुहाडे सामने असीं लैके आए हैं। ठीक है, हुण कहिंदे कि असीं वेखदे हां दो चार चीज़ां। हुण छंग किंदे समय दे विच आया सी? देखो छोटे छोटे पॉइंट ने, मैं हर पॉइंट के उत्ते तुहाडे नाल छोटे छोटे पॉइंटां दे उत्ते जिहड़ी चर्चा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿਊ ਸ਼ਾਂਗ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਊ ਸ਼ਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਹੂਣ ਸ਼ੰਗ ਕਨੌਜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੂਣ ਸ਼ੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸੇ 606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 647 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊ ਸ਼ਾਂਗ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜੂਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਊ ਸ਼ਾਂਗ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਊ ਸ਼ਾਂਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊ ਸੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਸਥੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਊ ਸੰਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੂਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੜਾ ਸਕੀਏ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਬੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਨਾਮ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਆਊਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਨ ਭੱਟ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ? ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਬਾਨ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਣਯੋਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਖੁਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ? ਬਾਨ ਭੱਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਯਪੂਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ 3 ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਕਾ, ਰਤਨਾਵਲੀ ਤੇ ਨਾਗ ਨੰਦ 3 ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊ ਸੰਗ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਆਈਹੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ, ਇਹਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਹੋਲ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ
बी ऑप्शन इहदा सही आएगा। इहदे तो सानू जिहड़ी ये जानकारी मिलती है, ये सवाल जिहड़ा है तुसीं ध्यान विच रखना है। अर्श दे साम्राज की राजधानी की सी, ते हर्ष दी जिहड़े साम्राज की राजधानी जिहड़ी हैगी सी, हर्ष कित्थों सी मेरे प्यारे बच्चों? कनौज तो सी। कित्थे सो? कनौज तो सी। ठीक है, तो इस करके ध्यान रखना जिहड़ा हर्ष हैगा सी, हर्षवर्धन, तो यह कित्थों सी? कनौज। कनौज का राजवर्षन जिहड़ा असीं इहदा मनदे हां। ठीक है, ये जिहड़ी गल ध्यान विच रखनी आ। ठीक है, तो इस करके जिहड़ा इहदा आंसर की आ ये आऊगा। क्योंकि इस तो पहला जिहड़े पुष्यपुत्री राजवंश दे विचों सी हर्षवर्धन, थनेश्वर तो ये चेंज करके कनौज दे वल जिहड़ा सी वो लै गया सी। ये चीज़ जिहड़ी आ तुसीं सारी समझनी आ। जिवें कि अपनी भैन राजश्री दी बेनती ते हर्ष ने कनौज दी गद्दी नूं स्वीकार कर लिया, क्योंकि जिहड़ा राजवर्धन सी वो इहदा भरा सी। किहदा भरा सी मेरे प्यारे बच्चों? तां ओह हर्षवर्धन दा भरा सी, वड्डा भरा सी। ते प्रभाकर दे ये मुंडे सी। ते उस तो बाद जे असीं गल करिए, ठीक है, इहदे विच असीं एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी, पराकर वर्धन दी मौत तो बाद उहदा वड्डा भरा राजवर्धन जिहड़ा सी गद्दी ते बैठदा है, जिहनूं धोखे नाल मार दित्ता जांदा है। फिर उस तो बाद हर्षवर्धन की करदा है? अपनी भैन दे कहण ते गद्दी ते बैठदा है, फिर आपदे भरा दा बदला लैंदा है ते एक बहुत वड्डा साम्राज जिहड़ा है वो खड़ा करदा है। ठीक है, इस करके छोटी छोटी चीज़ां समझा सकते हैं। सम्राट हर्ष ने थनेश्वर को अपनी राजधानी कित्थे तब्दील की? क्योंकि असल दे विच एक चीज़ ख्याल विच रखनी, पुष्यपुत्री वंश ये किहड़े राज नाल, असल दे विच हर्षवर्धन जिहड़ा हैगा सी ना, हर्षवर्धन दा राज सी। ये पुष्यपुत्री की आ? पुष्यपुत्री वंश दे नाल संबंध रखदा सी। किहदे नाल? पुष्यपुत्री वंश नाल संबंध रखदा सी। हुण इहदा जिहड़ा संस्थापक असीं मनदे हां, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾਕਰ ਵਰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੀ। ਰਾਜਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਰਧਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬੈਠਦਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਾਲੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਚਿਤਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 3 ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ? ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥੰਬਨੇਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਹਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਾਲਕਿਓ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ 634 ਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40
मील दखन दे विच जिहड़ी ये यूनीवर्सिटी हैगी आ। पर इहदे नाल नाल एक पॉइंट जिहड़ा मैं तुहाडे तो होर पुछूंगा, वो तुसीं ये थल्ले कमेंट विच, चलो ये सवाल मैं तुहाडे ते छड्ड कि नालंदा यूनीवर्सिटी दी स्थापना, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਗੁਪਤ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਲ ਵੱਲ ਅਦਰਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਹੁਣ ਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸ਼ਕਰਿਆ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੂਰ ਸੰਘ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਯੂਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੂਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ 10,000 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 2 ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 2 ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੀ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਕਨੌਜ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਨੌਜ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੋਂਗ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਲਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਆਵਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਲਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਖਰੀ ਆਇਆ, ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਆਇਆ, ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਆਇਆ ਤੇ ਗੌੜ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਖਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌੜ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌੜ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌੜ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵੰਸ਼ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਰਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ
वंश बनता है। तो जो स्ट्रोंग राजा महान राजा बनता है वो कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। और हर्षवर्धन तो बाद फिर सीधा भारत में स्ट्रोंग राज किन्ना दा आंदा है? मुगलों का आंदा है। ये गल भी अंडरस्टैंड करनी है। इस तो बाद मुगलों की इन्वॉल्वमेंट है जी भारत में स्टार्ट, मुगलों के हमले भारत में जोड़े ने वो स्टार्ट हुए। ठीक है। तो जी असी कहिए मैत्रिक की राजधानी सी वो वल्लभी सी, ये ध्यान रखियो वल्लभी सी, ये गल अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। जी मौखरी की राजधानी सी वो कड़ी सी? वो कनौज सी। की सी? कनौज सी, जी बाद में हर्षवर्धन ने लै ली सी। ठीक है। उस बाद पुष्यपुत्री राजवंश की राजधानी थनेश्वर सी। थनेश्वर जी हैगी सी मेरे प्यारे बच्चों वो कितने सी? तो वो आपां अच्छे पुष्यपुत्री की थनेश्वर सी। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਗਧ ਸੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ यूनिवर्सिटी वल्लभी कितने स्थित है? डी गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। डी ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰਮਾਨ ਕਿਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਤੋਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੋਰਮਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਕ ठीक है मेरकुल टोमर का पुत्र सी। ठीक है। तो यह चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। पेपर के एक दो बार सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। तो छोटे छोटे पॉइंट जोड़े ने वो तुसी ख्याल में रखने। मौखरी शासक ने हेठ लिखे शिलालेखां किस जहाज का जिक्र मिलता है? तो मौखरी शासक के कितने जहाज का जिक्र जोड़ा है सानू मिलता है? तो वह मिलता है असीरगढ़ मुद्रा शिलालेख के विचों। ये आंसर जो है ये सही रहूगा, बिल्कुल आंसर जो है ये सही रहूगा। ठीक है। तो अगे आ जाता है 57 लिखो मौखरी शासक की राजधानी वो केड़ी सी? तो मैं हुणे दस के आया सी जी मौखरी शासक की राजधानी जी हैगी सी वो कनौज सी। बाद हर्षवर्धन ने इस राजधानी के जिहड़ा सी वो कर लिया सी। कल जी असीं गल करिए कल जी 5 बजे अपनी 5 PM के उत्ते क्योंकि 5 को शाम बजे अपनी क्लास जी है लाइव रहिंदी है। ठीक है। लाइव क्लास जी अपनी रहिंदी आ। तो कल का टॉपिक जो साडा रहूगा अज मैं गुप्त काल ते हर्षवर्धन कट्ठे निबेड़े सी। कल वाले टॉपिक दे विच मैं 2 टॉपिक कट्ठे पढ़ाउण जा रहा। ठीक है। एक तो आर्कीटैक्चर। ठीक है। आर्कीटैक्चर जो है एशियन हिस्टरी का प्लस टू प्लस मैं संगम काल ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने समूह काल इन्हां दी क्लास कट्ठी क्लास जिहड़ी आ जिहदे 60-70 क्वेश्चन लैके आऊँगा। एक कल वाली क्लास दे विच मैं कराऊँगा। उस तो बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर अरब के हमले दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अरब के हमले भारत में जोड़े हुए मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी मोहम्मद बिन कासम को फिर दिल्ली सल्तनत के सारे वंश जिहड़े मैं तुहानूं वो कराऊंगा। भावें विच गुलाम वंश होवे गुलाम वंश तो बाद लोधी वंश होवे लोधी वंश तो बाद तुगलक वंश होवे शैयद वंश होवे सारे वंश जिहड़े ने मेरे प्यारे बच्चे कहूँगा। फिर अपना जिहड़ा मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। इसे तरह ही असीं सिख वंश दे विच जिहड़ा चलदे रहांगे। क्लास नूं वध तों वध जिहड़ा तुसीं शेयर करना है तां घर घर तक जिहड़ी क्लास आ ओह तुसीं पहुंचाओ।